Celebrated many times with simplicity, sir. So definitely we are going to follow your footsteps, and our motto is to take the college to the higher levels. Definitely, sir, we are going to imbibe the qualities from you and take the inspiration from you. Definitely we are going to see our college in the next great higher levels. No doubt about it. When it comes to our sir, Aziz Mohammed Khan sir, really sir, looks like as if he is at the age of 20 or 25. The way he goes, the way he comes and does the work and really it makes us to, it's a motivation for us. So really sir, really we are going to take the inspiration from you, and our ultimate goal is to prosperity of the students and take the college to the higher levels. तो नमस्कार। है समय नदी की धार जिसमें सब जन बह जाया करते हैं, है समय नदी की धार जिसमें सब जन बह जाया करते हैं। कुछ बुद्धिजीवी होते हैं वो अपना इतिहास बनाया करते हैं। हमारे प्रिंसिपल महोदय जी एवं वाइस प्रिंसिपल महोदय जी ऐसे भी अपने चंचलगुड़ा कॉलेज के 4 दाव स्टूडेंट्स हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज दिन में सार रोशनी देते हैं, रात में हमारे वाइस प्रिंसिपल रोशनी देते हैं। इनकी छत्र छाया में लगभग 3 सालों तक DDC चंचलगुड़ा और स्टेट प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल अजीज मोहम्मद खान साहब, प्रिंसिपल टी वेंकट रमना सर. Their dedication and exceptional qualification have shaped our institution, fostering a culture and excellence and integrity of their commitment to education and unwavering support have touched countless lives, inspiring both the staff and students. As they retire, we celebrate their remarkable contributions and wish them joy and fulfillment in their future endeavors. आँख से दूर से ही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तो हमें याद बहुत आएगा। कभी मैं अजीज भाई के लिए एक शेर लिखा, हमारे अजीज हैं वो सबके अजीज हैं, तलबा और तालिबात के वो हर दिल अजीज हैं। बात होती तो हेड ऑफिस से कांटेक्ट में रहते, और जो है जेडी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि मुसलसिल जो है वो कमिश्नर ऑफिस के जो चक्कर लगाया करते थे। तो मैं कैन मेल्ट इवन स्टोन विद द टीचिंग्स। तो इस तरह साहब के जो है, साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इस कॉलेज के लिए। फिर एक बार मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मेरी नेक तमन्नाएं दोनों के साथ है। बहुत शुक्रिया। First of all, I must congratulate both of these personalities for retiring with health and with tough peace, because nowadays doing the job is a very, very difficult task. The situations are not at all favoring. Earlier days it was a different matter, but these days doing the job, that too discharging the duties of principal is very, very tough. So even then, he is very lucky. He is retiring today with a very full happiness, without any issues. Otherwise, we are very much afraid of retiring, because we don't get even no news from our department if at all anything that happens wrong. So that is the reason he is very lucky, Venkatraman Garu, and moreover he is a very, very now only the madam has told him, he is a very kind man, and more than that, Venkatraman Garu, he is known to me as a political science lecturer. That too, he is a TV presenter, Mana TV and all open city lessons. That local leadership is very important for the development of the college. In that way, Venkatraman Garu is an exemplary principal for all of us. Definitely, sir, very much congratulations for you. He also taken the college for the accreditation also. NAC also accredited the college. అంటే ఉన్నటువంటి మరి మిత్రులు డాక్టర్ మాన్ భాస్కర్ గారు, మిత్రులు బాను ఓఎస్డి రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజెస్, మరి అదేవిధంగా సార్ యొక్క క్లాస్మేట్ ఐఆర్ఎస్ రిటైర్ నుంచి ఇంతకుముందు కార్పొరేటర్ గారు చెప్పారు, ఆ నేచర్ అనేటువంటిది యాక్చువల్గా ఆయన ఎడారి లోపల కూడా తైలం తీసేటటువంటి తత్వం, అంటే అందరినీ కనుక్కోపోయి దాని ద్వారా మనకి ఏ రకమైనటువంటి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి అనేటువంటి దాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని మన యొక్క కాలేజ్ డెవలప్మెంట్కు
కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తుల్లో కూడా వెంకటరమణ గారి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతగానే ఉంది. 2012 లోపల నాకు ఒక మిత్రునిగా అప్పుడు పరిచయం అయ్యారు. ఇక ఆ రకంగా మా తర్వాత ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 91 రిక్రూట్మెంట్ మాదందరిది దాని లోపల ఉండేటటువంటి తత్వం అనేటువంటిది అందరినీ కలుపుకపోయేటటువంటి తత్వం కాలేజీ డెవలప్మెంట్కు ఈరోజు అందరూ కూడా ఫస్ట్ జనరేషన్ స్టూడెంట్స్ అంటే ముఖ్యంగా ఈ ఏరియాలో కూడా వచ్చేటటువంటి విద్యార్థులకు ఒక మంచి ఫెసిలిటీ ఆయన లీడర్షిప్ లోపల టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరు స్టాఫ్ యొక్క లీడర్ వారి యొక్క అందరి సహకారంతో ఒక స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ నింపగలిగాడు. రియల్లీ ఇట్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. మేము చూస్తున్నాం ఇంకా ఫలక్నుమా కాలేజెస్ మిగతా కాలేజీలు కూడా ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లోపలే కనిపిస్తున్నాయి. ఆల్మోస్ట్ చెంచల్గూడ కాలేజీ ఇప్పుడు షార్ట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి షిఫ్టింగ్ ఇంటూ ఎందుకంటే ఇక్కడ హై స్కూల్స్ ఉంటాయి, మరి అదేవిధంగా జూనియర్ కాలేజీ, డిగ్రీ కాలేజీ, చిన్న చిన్న ఇటువంటి ఫర్మింగ్స్ ఇటువంటి చిన్న ఫెసిలిటీస్ ఉండి కూడా ఇప్పటిగా న్యాక్ లోపల కూడా మంచి గ్రేడింగ్ తీసుకురావడము మంచి వాళ్ళ లోపల అదొకటి ఉంది. ఎన్నోసార్లు టైం దొరికితే చాలు కమిషనరేట్కి వచ్చేది, డిస్కస్ చేసేది కాలేజ్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్లో ఏ రకంగా ఎవరిని అప్రోచ్ అయితే ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఆ రకంగా చెప్పినట్టు డిస్కస్ చేసినట్టు అవుతుంది. అయితే నాకు చాలా కాలం నుంచి తెలుసు ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో కూడా వాల్యుయేషన్కి వచ్చేది. వాల్యుయేషన్కి వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచేటప్పుడు తెలంగాణ మీద మాట్లాడే వ్యక్తి అన్నట్టు సార్. ఎస్ అవునా? ఇది నేను ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళు బాగా విరూపాక్ష సార్ ఉంటే సిద్దిపే అది సంగారెడ్డి అక్కడ వాళ్ళందరూ వెంకటరమణ గారు మీరే చెప్పాలంటే ఆ రోజు నాడు ఆ ఉపన్యాసం ఏది అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో తెలంగాణ ఉద్యమం మీద అప్పుడు చెప్తుండేది. అప్పటి నుంచి కూడా నాకు పరిచయం. తర్వాత నేను నల్గొండలో ఉన్నప్పుడు కూడా పేపర్ వాల్యుయేషన్ తెచ్చితే ఇంటికి తెచ్చి ఇచ్చేవాడు. పేపర్ వాల్యుయేషన్ ఇస్తే నాకు అది బస్సులో తిరిగి ఆటోలో ఎక్కి మొత్తం మీద తీసుకొని అని కమిట్మెంట్ అది. అంటే ఒక వర్క్ ఉపయోగించంటే నో అన్నాడు. మనం వచ్చింది సార్ నా దగ్గర సార్ ఇంకేమైనా పని ఉంటే కూడా చెప్పండి, రిటైర్ అయిన తర్వాత నేను చేస్తాను సిద్ధంగా ఉన్నాయి. తప్పనిసరిగా మీ యొక్క సహాయం తప్పనిసరిగా తీసుకుంటే ఏ అవసరం వచ్చినా తప్పనిసరిగా మీ యొక్క అవకాశం తీసుకుంటామని చెప్పి న్యాక్ పోతే ఏదైనా జరిగితే ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే మమ్మల్ని ఏమైనా పనిష్మెంట్ చేస్తారనేటువంటి ఇబ్బందులు చాలా మంది వెనకడు చేస్తున్నటువంటి సమయాలు. మరి వెంకటరమణ గారు నేను రిటైర్ లోపు తప్పనిసరిగా నాకు చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక పట్టుదలతో కంపల్సరీగా అదే పని పెట్టుకొని మొత్తం మీద న్యాక్ని కంప్లీట్ చేసి మొత్తం మీద అయితే గ్రేడ్ సాధించడం ఏదనేది అది గ్రేట్ ఆడికి నేను డిస్పాల్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో నేను పిహెచ్డి స్కాలర్ని. నాకు పిహెచ్డిలో సార్ కాన్స్టిట్యూషన్ క్లాసులు చెప్పారు. అక్కడ మా సాంగత్యం స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు సార్ శిష్యుడు నేను అయినప్పటికీ కూడా పొలిటికల్ సైన్స్లో బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ మెంబర్స్గా ఉన్నాము. ఇంకో భిక్షపతి గారు కూడా వచ్చారు. వారు సారు నేను యూనివర్సిటీలో కొందరు బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ మెంబర్గా ఉన్నాము. అలాగే సార్ ఎవరు కోరుకున్నా ఎవరు చేసినా కాలేజీకి సొంత పని కాదు కాబట్టి గురువు గారి ఆశీస్సులతో వాళ్ళు రిటైర్ అవ్వడం చాలా గొప్ప విశేషం. सभी आदरणीय मान्यगणों को मेरा हार्दिक नमस्कार तथा आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगणों को भी मेरा हार्दिक नमस्कार तथा हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम रिटायरमेंट सेरेमनी डॉक्टर टी वेंकटरमण सर और डॉक्टर अजीत सर के रिटायरमेंट सेरेमनी में उपस्थित हुए हैं। तो मैं आप दोनों को आपके हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस रिटायरमेंट लाइफ के लिए मेरी बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि मैं सर के बारे में वेंकटरमण सर के बारे में बताना चाहूँगी कि जब मैंने यहाँ 2030 जनवरी 2020 में एज डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नेहरू युवा केंद्र संगठन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में ज्वाइन किया तो सर मुझसे डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी और यूथ लीडरशिप प्रोग्राम में मिले थे। तो वहाँ सर से मेरी मुलाकात हुई और सर के साथ मेरा परिचय हुआ। तो उस दिन से ही सर का जो मुझे एक सहयोग मिला है, सर का जो सपोर्ट मिला है वो रियली बहुत है। उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर, क्योंकि सर ने हर प्रोग्राम में हमारे जो यूथ के रिगार्डिंग जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं तो सभी प्रोग्राम के लिए सर ने हमेशा सहयोग किया उनके कॉलेज में आयोजित करने के लिए। और साथ ही जैसे हमारे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं सर आप लोगों को भी इसके बारे में आप लोग वाली बातें अवगत होंगे कि जैसे हमारे इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो इन सभी प्रोग्राम्स में सर एज रिसोर्स पर्सन वहाँ पे अटेंड होते हैं
और हमारे यूथ को पार्टिसिपेंट्स को मार्गदर्शन देते हैं अपने लेक्चर सेशंस के थ्रू। तो और सर के लिए मैं एक ये बताना चाहूँगी कि सर को अगर मैं शॉर्ट नोटिस पे भी इन्फॉर्म करती हूँ कि सर ये प्रोग्राम है और प्लीज़ आप अपना थोड़ा कीमती समय निकाल कर आप आइए और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को आप मोटिवेट कीजिए। तो सभी प्रोग्राम और बड़े से प्रोग्राम में जिस तरह से आपने मुझे सहयोग किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आपके आभारी हूँ। और एक बात और मैं जैसे पर्सनली तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि जब भी सर से बात होती है मेरी, सर सबसे पहले पूछते हैं कि हाउ आर यू मैडम गारू, हाउ आर योर पेरेंट्स मैडम गारू। इसका मुझे सर से तरफ से जो एक मैं इमोशनली जो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ वो यही है कि मैं उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ और सर को पता है कि मैं यहाँ पे सिंगल रहकर फैमिली से दूर रहकर मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। सर मुझे ये प्लीज मैं सर को डायरेक्ट कॉल करती हूँ कि सर ये प्रोग्राम है, हो सकता है क्या? तो हाँ मैडम गारू प्लीज़ वेलकम। तो इतनी शॉर्ट नोटिस पे भी मैं एक्चुअली ये बहुत ही मैं इसके लिए काबिल तारीफ मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। ఏ గ్రేడ్ సాధించగలమని ఒక వాళ్ళకి మోటివేషన్ క్రియేట్ చేయగలి మరి అలాంటి మోటివేషన్ ఇచ్చే ఉంటారు. అదే కాకుండా వెంకటరమణ గారు ఎక్కడన్నా కానీ వ్యక్తులను గుర్తుపెట్టుకోవడం ఆయన కొద్ది రోజులు కాగానే మనం కొంత సంబంధాలు కానీ ఆయన ఇక్కడ చాలా మంది మేమందరం కూడా ఆయనతో పనిచేసిన వాడు. ఇప్పుడు అశోక్ రెడ్డి ఇంతకుముందు ఇక్కడే ప్రిన్సిపాల్, మా మేడం చేవేట కూడా సంబంధించిన ఆయనతో పాటు నేను కూడా ఆయనతో పాటు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన గురించి గుర్తుపెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చి Venkatramana, Dr. Aziz, other distinguished members from the education faculty, principals, and colleges. It's me great pleasure to congratulate Venkatramana and Dr. Aziz on their graduation. If you all have come through our public careers with some distinction and reputation, it's all because we have received our education and training from eminent people like Professor G. Haruba. Apart from our own parents, I myself have come through 34 years of public service. I have been a recipient of a presidential award winner. I am the only one in my department who received in 10 years in exceptional service. Right from 1962 to this day, I am the only one in the department government of India to receive that. And I feel why I am telling that not for any else, but my guru is here. I just want to say because of the training we received from them that we came out, me or Venkatramana, the applause which you are all giving to him is all because of the training we received from such eminent personalities. And Venkatramana always used to keep applying for this, that, and used to go. And I always used to keep jokingly telling me, I won't get it. And after the interview, you come and say, what, congratulate me like this and you wished me like this. So you are very auspicious, you should wish me all the best of luck and not తెలుగు అకాడమీకి ఆస్థానం పొలిటికల్ సైన్స్ లో అలాగే మనతో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు మనతో ఉన్నటువంటి పరిచయాలు అవి మనం ఎంతో గొప్పగా మనని ట్రీట్ చేస్తాయి సొసైటీ. చాలా నిరంతరంగా ఆయన అధ్యయనం అన్నానండి విన్నాను. కానీ ఇది మేము ఎన్నో ప్రభుత్వాలు చెప్తూ వచ్చాం. కాలేజీలు కేవలం జ్ఞానాన్ని పంచేవాడు కాదు, వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని సృష్టి చేసేవాడు. కనుక రీసెర్చ్ మంచి లైబ్రరీ ఉండాలి. వెస్టర్న్ సొసైటీ పోతే అన్నీ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అన్ని కాలేజెసే. కాలేజీలు అంటే అవి సాధారణమైన కాలేజీ కానీ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటే అప్పుడు ఒకవైపు రీసెర్చ్, ఒకవైపు ఎందుకంటే జ్ఞానాన్ని పంచడము, జ్ఞానాన్ని సృష్టి చేయడము, సమాజాన్ని మార్చడం. మొన్న కూడా నేను ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడాను, సార్ మీరు ఏ రంగము మీ సంక్షేమ రంగము డబ్బులు ఇస్తారు, సంక్షేమ రంగానికి డబ్బులు ఇస్తే జీవితం గడుస్తుంది. ఇవాళ మీరు ఆకలిని మీరు బియ్యం పంచుతున్నారు, లేకపోతే ఇంకేదో స్కీమ్ ఇస్తున్నారు, లేకపోతే ఏదో రైతు బంధు అది సరే అలాంటి స్కీమ్స్ మీరు ఇస్తున్నారు. దాన్ని ఎందుకు పనికొస్తుందంటే లైఫ్ కొనసాగడానికి పనికొస్తుంది. విద్య సమాజాన్ని మారుస్తుంది, విద్య మారుస్తుంది. అంటే విద్యారంగానికి మనం క్రిటికల్గా తీసుకుంటే నిజంగానే దానికి కావాల్సిన హంగులన్నీ మనం కల్పిస్తే సమాజంలో మార్పు వస్తుంది. ఆ మార్పు రావాలి అని మీకు ఉంటే మీరు విద్యారంగానికి క్రిటికల్ తీసుకుని సరే ఆయన దానికుంటారు లేదు సార్ నమ్ముతారు వైష్ణవ పని చేస్తున్నారు, ఏదో వాళ్ళు ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
కానీ నిరంతరంగా మనం ఒత్తిడి పెడితే తప్పించి మనం కాలేజీలో నడిచేట్టు ప్రిన్సిపాల్స్ పరిస్థితి అయితే సబ్జెక్ట్ టీచర్లు కూడా అవకాశం. తర్వాత అసలు నిజంగా లైబ్రరీ లేదు, టెక్స్ట్ బుక్స్, తర్వాత అంత వాళ్ళు గైడ్స్ మీద ఆధారపడి అది నిజంగా కాలేజ్ అంటే అట్లా ఉండకూడదు. కానీ కాలేజీలో మనకి కొన్ని యూనివర్సిటీస్ అన్నా బాగుంటాయంటే ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో మీరు ఊహించలేదు. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం మేము చదువుతున్నప్పుడు మాకు వచ్చిన జర్నల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటర్నేషనల్ రివ్యూ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైన్సెస్, రాయల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, జర్నల్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్సీస్, ఏషియన్ సర్వే, అంటే ఇవి చాలా ఖరీదైన జర్నల్స్, చాలా ఖరీదైన జర్నల్. కానీ ఉస్మానియా అన్ని జర్నల్స్ ఉండేవి. మాకు అట్లా ఈ ఫారెన్ దాంట్లో ఏం డిబేట్ వస్తుందో తెలుసుకునే అవకాశం. ఇవాళ ఉస్మానియా స్థితిలో ఈ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చూస్తే ఎంతో కూడా వేరు పరిగ్రహాన్ని జరుగుతుంది. జ్ఞానము ప్రపంచంలో పెరుగుతున్న సందర్భంలో విద్యారంగంలో ఎంత సంక్షోభం వచ్చింది, విద్యారంగానికి నిధులు లేక. నేను తెరాస ప్రభుత్వం నమ్ముస్తూనే నేను హరిశ్లోకం నాకు ఏమంటే ఆయన ఎలా అంటే ఆయన అండర్స్టాండ్ కూర్చున్నాడు సిద్దిపేటలో 100 రోజుల రోజు నాకు ఫోన్ చేసి సార్ మీరు వచ్చింది మరేస్తున్నారంటే నాకు తెలియదు. సరే నేను 48 గంటలు చేసి రేపైనా రాకంటే ఏది నా కొడుకు 48 గంటలు పోయి నా మీద ఉంటే గౌరవం సరే నేను ఆయన పెట్టి కాంట్రాక్టు అనేది ఎందుకంటే ఆయన చెప్పారు సార్ మీకు వాగ్దానం ఇస్తున్నాను మా ప్రభుత్వంలో కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేసిన కాంట్రాక్ట్ అదేళ్ళు ఏమీ జరగదు. అంత గట్టిగా చెప్పిన వాడు కూడా వారేమి చేయలేకపోయారు. కనుక మా పాత్ర ఏమిటంటే ఇప్పుడు రమణకు ఒక అవకాశం వచ్చింది, రమణ పనిచేశాడు, మీరందరూ కూడా ఆయన జ్ఞాపకం తీసుకొచ్చాడు. తర్వాత చాలా విద్యార్థులు తన కాలేజీకే కాకుండా ఆయన బయటకు వెళ్తున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాడు. కానీ రమణ ఒకసారి మేము ఎప్పుడో అనంతపూర్ వచ్చినప్పుడు సెమినార్లో మేము జరుగుతున్నాం, ఆయన మాట్లాడితే అప్పుడు నాకు అర్థం కాదు ఈయనకు ఇంత క్లారిటీతో చెప్పిన పద్ధతి. అసలు ఈ రమణ అంటే నాకు తెలియని రమణ, నాకు తెలియని రమణ. అలాగే నన్ను ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కొందరి జీవిత కథను ఏదో వాళ్ళు ఆర్టర్స్ చేయాలి అని కొందరిని వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు. నా ఇంటర్వ్యూ రమణ కప్పు రమణ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశారు. అది ఇప్పుడు ఆర్టర్స్లో పెట్టారు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో. అంటే అప్పుడు నన్ను ఆయన అడిగిన ప్రశ్నలు, అంటే అడిగిన పద్ధతి అది నాకెంత ఆశ్చర్యం వేసిందంటే రమణ ఎంత క్లారిటీతో అడిగిన ప్రశ్నలు ఏవైతున్నాయో చాలా లోతైన ప్రశ్నలు అడిగి అది కూడా నాకు అర్థమైనంత నాకు తెలిసిన రమణ కాదు. కనుక ఇవాళ కూడా మీరందరూ మాట్లాడుతుంటే ఒక విద్యార్థి అంటే ఈ విద్యార్థి ఒక జీవన రంగంలో వెళ్ళి ఆయన ఒక సక్సెస్ సాధించాలంటే ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో అధ్యాపక వృత్తిలో వచ్చేటువంటి అత్యంతమైనటువంటి ఆనందం ఏంటంటే మన విద్యార్థులు నాకు వచ్చి అడిగింది, మీరు ఐపీఎస్ పాస్ అయ్యాడు, ఐఆర్ఎస్ పాస్ అయ్యాడు సార్, దేంట్లో జాయిన్ అయితే బాగుంటుంది అని అడిగిందా. నేను చెప్పిన చూడమ్మా, ఐపీఎస్లో జాయిన్ అయితే పేదవాళ్ళని పోతాడు, ఐఆర్ఎస్లో దొరికితే చేస్తే పెద్దవాళ్ళని పోతాడు. నీ కొడుకు పెద్దవాళ్ళని పోతాడమా పేదవాళ్ళు పోతాడమా ఐఆర్ఎస్లోనే జాయిన్ అవ్వమంటాని. అట్లా అసలు అంటే విద్యార్థికి సుబ్బయ్య చౌదరి తల్లి నా దగ్గరికి వచ్చి ఆమె చాలా మంచి ఆమె సడన్గా కానీ చాలా మంచి చాలా సెన్సిటివ్. సుబ్బయ్య చౌదరికి ప్రెసిడెంట్ గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది, చాలా మన యంగెస్ట్ స్టూడెంట్ ప్రెసిడెంట్ గోల్డ్ మెడల్ ఆయన చేసిన ఎంత మీకు సంతోషించినట్టే ఊహించలేదు. విద్యార్థి ఇలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాడంటే ఉండే సంతృప్తి సంతోషం అది మనకు ఇప్పుడు వేస్తున్నారు, మినిస్టర్స్ ఉన్నారు, చాలా రంగాల్లో మనం చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వివిధ రంగాల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారంటే మనకు చాలా సంతోషం. ఒక 3 రోజుల క్రితం అంటే ఒక కర్మ ఉపాధ్యాయుడు అనుభవం. నేను ఏజీ హాస్పిటల్లో సోమరాజు గారికి ఫోన్ చేయాలని ఆయన సెక్రటరీ మొత్తానికి ఫోన్ ఆన్లైన్
చేసి సార్తో మాట్లాడండి అని నేను ఆమెతో మాట్లాడుతుంటే ఆమె పక్కకు ఒక డాక్టర్ గారిని కలడానికి వచ్చిన వ్యక్తి మేడం నాకు ఈ వాయిస్ ఏదైతే చాలా ఫెమిలియర్గా అంటే ఇలా గోపాలి అంటే నేను చాలా ఒకసారి ఇవ్వండి అంటే సార్ నేను కోటేశ్వరరావు నేను అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోయాను నేను మీ క్లాస్లో అటెండ్ చేశాను ఆ వాయిస్ నేను అంటే నేను మనిషి వాయిస్ కూడా మర్చిపోయింది ఊహించలేదు ఒక 30 ఏళ్ళ క్రితము ఒక మనం చెప్పిన వాయిస్ ఆ వాయిస్ సెల్ ఫోన్లో వినే వాయిస్ నాకు చాలా ఫెమిలియర్గా ఉంది అని అంటే నాకైతే నేను చెప్పిన మనుషులనే గుర్తుపడుతున్న కోసం నువ్వు వాయిస్లో గుర్తుపడి అలా 25 ఏళ్ళు నువ్వు అమెరికాలో ఉన్నావు అంటే ఈ అనుభవాలు ఏవి చాలా జీవిత అనుభవాలు చాలా కానీ ఒక్కటి ఏమిటంటే విద్యారంగాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి రమణ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా లిమిటెడ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా కూడా ఒక ఆత్మవిశ్వాసంతో అది అంటే అందరూ కోఆపరేట్ చేసి ఉంటారు నాకు దీంట్లో మీరు నాకు టీమ్స్లో మేము పెడితే ఒక కాలేజీకి కర్ణాటకలో కంప్లీట్ డివైడెడ్ టీచర్స్ ఇవి ఒక గ్రూప్ చెప్పింది ఇంకోటి చెప్పారు అంత తప్పసారి ఈ కాలేజీ వస్తే మీకు రిలేటెడ్గా మాకు చెప్పండి తర్వాత మీరు ఒక ఈ మధ్య ఉండే మాకు చెప్పి ర్యాంక్ అయిపోతుంది కదా కాలేజీకి నష్టం కదా వాళ్ళ మీద మీకు కోపం ఉండొచ్చు ఈవెన్ ప్రిన్సిపాల్ గారి మీద మీకు కోపం ఉండదు కానీ కాలేజీని కాపాడుకోవాలి ఇది ప్రిన్సిపాల్ సమస్య కాదు అని మీరు చెప్పాల్సి వచ్చింది కాస్త దయచేసి యునైటెడ్గా మీరు అభ్యర్థండి తర్వాత ఏం గొడవలు పడతారు కానీ మీరు యాక్టివ్ మీద కొట్టాడు మాత్రం అది మొత్తంగా మీ కాలేజీకి మొత్తంగా అన్యాయం చెప్తే పిల్లలకు అన్యాయం చెప్తే మేము మొత్తం మీకు శ్రీరామ్ పోయి తెచ్చి లేదా మేము ర్యాంకింగ్ రిజెక్ట్ చేసి ఏమవుతుంది కాలేజీకి అని చెప్పవలసి వచ్చింది అంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ డిఫరెన్సెస్ ఎంత దాకా పోతాయి అంటే ప్రిన్సిపాల్ చేతిలో కూడా ఏమి ఉండదు అది కాకుండా అందరూ కోఆపరేట్ చేస్తేనే నాకు గ్రేడింగ్ వస్తుంది అందరూ కోఆపరేట్ చేసి అది ఎప్పుడు సాధ్యమైతే మనిషి ఎవరైతే ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నారో అందరినీ క్యారీ చేసినప్పుడు అప్పుడు అది సాధ్యమే కానీ రమణ తన సబ్జెక్టులో ఇచ్చినప్పుడే కాకుండా ఒక నాయకత్వం వహించే కాలేజీ మీరందరూ చెప్తున్న చూసుకుంటే ఆయన తప్పకుండా అది డెడికేషన్ కమిట్మెంట్ తర్వాత తాను జీవితంలో ఏదైనా చేయాలి అనేటువంటి తపన ఏదైతుందో అది రమణకున్నందుకు నేను అధ్యాపకులుగా విద్యార్థికి అధ్యాపక సందేశంలో నిరంతర సంబంధం కనుక అందరి విద్యార్థులతోనే జీవితకాలం అంతా అందరి విద్యార్థులతో ఉండదు అలా మన రమణ ఏదైతుందో నిరంతరంగా నాకు టచ్లో ఉన్నాడు అంటే మీరంతా చెప్పారు కదా ఆయన సోషల్ రిలేషన్స్లో ఎవరు వదులుకోడు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు వదులుకోడు నిరంతరంగా వాళ్ళతో సంబంధాలు పెట్టి మా ఇంటికి వచ్చేది ఏదైనా ఇంకొకసేపు కూర్చుంటాడు మాట్లాడతాడు ఏదైనా విషయం చెప్తాడు వెళ్ళిపోతాడు ఆ మేడం కూడా అనేది రమణ ఎక్కువ మాట్లాడతాను మీరే మాట్లాడుతుంటే సరే నాకు మాట్లాడమని వాడు ఆయనకి వినేవాడు కాబట్టి నేను మాట్లాడుకుంటాను మాట్లాడేవాడు వినేవాళ్ళు అసలు దాంట్లో ఇలా వినేవాళ్ళ మాట్లాడేవాళ్ళు కానీ ఈ సందర్భం రమణ రిటైర్మెంట్ కాబట్టి నేను ఆ నల్గొండ నుంచి అక్కడ సాధారణంగా వాళ్ళ ఫంక్షన్ అయ్యేదాకా ఉండాలి కానీ ముందే చెప్పాను నేను వస్తాను మాట్లాడి నేను కారులోనే అమ్మాయి పోషిస్తాను నేను కారులో వచ్చేస్తూ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అది రమణ ముందే నా అభిమానం అంటే నా ప్రేమ రావడం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది మా విద్యార్థి ఇంత జీవితంలో ఏదైనా సాధించగలుగుతాయి అనేది కూడా మనము చెప్పే చదువు నాకైతే నేను ఉపాధ్యాయుల వృత్తిలో నేను ఉస్మానియాలో లెక్చరర్ పోస్ట్ నేను ఐటీఎస్ పరీక్ష చేశాను సరే దానికి నేను యూపీఎస్సీ రాస్తే వాళ్ళు ఎక్కువ గవర్నమెంట్ చేస్తూ ఉన్నాను అంతట్లో ఉస్మానియాలో లెక్చరర్ పోస్ట్ ఈ ఐపీఎస్ ఇదంతా ఇది అసలు అక్కడ నేను చదువు చేసే పని దానికంటే బెటర్ కదా నా క్లాస్మేట్లో ఆయన డీజీ అయితే ఆయన డీజీ అయినప్పుడు వాళ్ళ ఇంటిలో పనికి వెళ్తే ఆయన భార్య రఘుగోపాల్ సార్ ఎంత మంచి పని చేశారు పోలీసులో జాయిన్ కాకుండా టీచర్ కానీ బయట
కనిపిస్తుంది వచ్చింది. ఇది వేరే ఉద్యోగం మన వెళ్ళేది ఆయన ఇది దాంతో తలకాయ అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ అది సాటిస్ఫాక్షన్ మనకి అంతగా మన జీవితంలో ఏంటంటే అంత డిసాటిస్ఫాక్షన్ ఏదో ఉద్యోగం మనం ఏం చేస్తామని ఎవరికి అనిపించదు. ఎందుకంటే నేను ఒక నిరంతరంగా ప్రతి కొత్త తరాన్ని కలగదు, విద్యార్థులు కలగదు, కొత్త సంవత్సరం ప్రాముఖ్యత అంత కొత్త ముఖాలు అది ఆనందమే వేరు ఉంటుంది. నిరంతరంగా పిల్లలు బయటకు వస్తున్నారు, పిల్లలు లోపలికి వస్తున్నారు. ఇంకా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండేటువంటి అందరూ కూడా లేదు. దాన్ని మనము తప్పకుండా ప్రభుత్వాలతో వాదించాలి, ప్రభుత్వాలు దృష్టి పెట్టాలి. అందుకని విద్యా పరిరక్షణ 40 ఏళ్ళు పనిచేస్తాం విద్యారంగాన్ని కాపాడాలి. కానీ మా ఎఫర్ట్ సరిపోతుంది. విద్యారంగాన్ని WTOలో చేర్చకూడదని ఒక్క వారం ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్లో మేము ప్రొటెస్ట్ చేశాం. ఎందుకంటే మీరు WTOలో జాయిన్ అయ్యారంటే మల్టీలాటరల్ అగ్రిమెంట్, ఇక మనకి ఏమి దాని మీద కంట్రోల్ ఉంటుంది విద్యా వ్యవస్థ. వద్దు విద్యారంగాన్ని చేర్చొద్దు అనే విషయంలో 1 వీక్ మేము అక్కడ డెమాన్స్ట్రేట్ చేసాం. ఆల్ పార్టీస్ చేసాం. అయినా కూడా వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ WTOలో చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకు అప్పు తెచ్చుకున్నప్పుడు కండిషన్ పెట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చేస్తున్నారు. చాలా ఆశ్చర్యమైన 3 ఇయర్ డిగ్రీ కోర్స్ 4 ఇయర్ డిగ్రీ కోర్స్ చేశారు. ఇప్పుడు నూతన విద్యా విధానం 4 డిగ్రీ ఎందుకు చేశారు మనం ఇప్పుడు చర్చించామా? రమణ నూతన సర్వీస్లో ఎప్పుడైనా మనం 3 ఏళ్ళ 4 ఏళ్ళ 3 ఏళ్ళలో విద్యార్థికి సమయంలో 4 ఏళ్ళు చూస్తుందా జ్ఞానం పెరిగింది కాబట్టి 4 ఏళ్ళు ఎప్పుడైనా వాదించాము. ఎప్పుడైనా మేము మొత్తం క్యారియర్లో ఎప్పుడైనా 3 ఏళ్ళ 4 ఏళ్ళ మనం ఎన్నడూ డిబేట్ చేసి ఉంటాం. ఢిల్లీలో మేము మీటింగ్ పెట్టి అసలు 4 ఏళ్ళు ఎందుకు చేశారు అంటే అమెరికాలో అది 4 ఏళ్ళు గ్రాడ్యుయేషన్ కనుక అది అయితే వాళ్ళు అనుకుంటే ఏంటంటే మన విద్యార్థులు అమెరికా పోవాలన్నా అమెరికా వాళ్ళు వచ్చాక విశ్వవిద్యాలయం పెట్టాలన్నా అమెరికా వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే మరి మీరు 3 ఏళ్ళు డిగ్రీ కోర్సు మాది 4 ఏళ్ళు మేము 4 ఏళ్ళు చేసి తప్పించి మా విశ్వవిద్యాలయం రావడానికి అంటే దాన్ని 4 ఏళ్ళు మనం అడగలేదు. అసలు ఏమి సమస్యలు ఉంటారని అడగలేదు. సడన్గా దాన్ని 4 ఏళ్ళు చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు అది రేపు నిజంగానే ఆ 4 ఏళ్ళు సరే గవర్నమెంట్ మాకు చేయకపోతుంది లేదు విషయంగా 4 ఏళ్ళు చేస్తే ఇక మీ కాలేజ్ ఎంత అస్తవ్యస్తంగా ఉంటుందంటే టీచింగ్ వర్క్ లోడ్ కొత్త ఫ్యాకల్టీ కొత్త సిలబస్ మారడం కరికులం మాట్లాడడం. ఇక మా సమస్య ఏంటంటే ఈ 4 ఏళ్ళు చదివిన వాళ్ళు డైరెక్ట్గా PhD పోతారు. సార్ 4 ఏళ్ళు చదువు 5 ఏళ్ళు చదివి ఎంపీ చేసిన PhD చేయడం కష్టం అంటే ఆ 4 ఏళ్ళు చదివితే చాలు 4 ఏళ్ళు చదువుతామని అని చెప్పేసి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీలో అంతా అస్సలిస్తాం. 4 ఏళ్ళు అంటే మనం MA అయిపోయింది. తర్వాత MA 1 సంవత్సరం అయింది. ఎంపీ తీసి పాలిస్తారు. అంటే ఎందుకు చేస్తున్నారు మన నిజంగా ఏ విద్యా విధానం అయినా కూడా మన అనుభవం తీసుకోవాలి. ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మీ సలహాలు ఏంటి మన కాలేజ్ ఇంకా బాగా నడవాలంటే ఏమేమి కావాలి అంటే మనకు అనుభవం ఉంటుంది. ఎవరిని భాగస్వామ్యం లేకుండా కన్సల్టేషన్ చేయకుండా అది 4 ఏళ్ళు చేశారు. అది ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో పెద్ద ఉద్యమం జరిగింది 4 ఏళ్ళ వ్యతిరేకంగా. అయినా 4 ఏళ్ళు చేశారు. ఆ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ అసలు మనకు నేనంటే ఢిల్లీ స్కూల్ కాదు పనిచేశాను దాంట్లో డెవలప్మెంట్ ఢిల్లీ ఉన్నాను. అది ఇంత మంచి విశ్వవిద్యాలయం అంత పోయింది. కరికులం వాళ్ళే పంపిస్తారట, గైడ్లైన్స్ వాళ్ళే ఇస్తారట, సెమినార్ అంటే వాళ్ళే డిపెండ్ చేస్తారట. ఇది ఏమసలు ఈ ప్రభుత్వం మనకు అటానం ఉండాలి కదా, పనిచేయడంతో స్వేచ్ఛ ఉండాలి. సర్వశక్తి మనందరం కూర్చొని చేయవచ్చు. కానీ వాళ్ళ ఈ ప్రభుత్వ జోక్యం అంటే చివరిగా ఏం చెప్పాలంటే మా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చాలా పేద జిల్లా పేద గ్రామానికి వచ్చామంటే కాస్త గవర్నమెంట్ ప్రారంభించమండి. కానీ మా హెడ్ మాస్టర్ గారు నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ అంటారు. జ్ఞానమే పవర్. నేను ఎప్పుడైనా IAS ఆఫీసర్కి లెక్చర్ వాళ్ళకి గుర్తు చెప్తున్నాను. మీరంతా ఈ సర్వీస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు అనుకున్నట్టే పవర్ ఈజ్ నాలెడ్జ్. అందులో కమిషనర్ అవుతాడు. ఇక ఆయనకేవో ఆలోచన ఉంటాయి. అంటే వీళ్ళంతా ఈ విద్యారంగం అసలు ఇది వీళ్ళ అనుభవం ఏంటి అక్కడ ప్రిన్సిపాల్ పిలిచి నేను ఇప్పుడు కమిషనర్ అయ్యి అనుభవం విద్యారంగం ఎట్లా అని మన అడగరు. ఆయన ఏదో ఒక అభిప్రాయంతో వస్తాడు. వచ్చిన దాన్ని అందరి మీద రుద్దడం మొదలు పెడతాడు. అయితే అసలు విద్యారంగం నుంచి వచ్చి మాకు సార్ IAS పాస్ అయ్యారు. అది 3 ఆల్ఫాబెట్ అదేదో పరీక్ష సరే ప్రిస్టేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కావచ్చు. కానీ అది పాస్ అయినంత వల్ల మనకు జ్ఞానం కాదు. గ్రాడ్యుయేషన్ నుంచే పాస్ అవుతారు.
తర్వాత ఐఏఎస్ పరీక్ష. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినంత మాత్రం నాకు జ్ఞానం ఉన్నది అనుకుంటే నేను నిరంతరంగా ప్రభుత్వం ఆఫీసర్ కలిసి చెప్తాను. మీరు అవధి నాలెడ్జ్ అనుకుంటున్నానండి. నాకు అధికారం అంటే జ్ఞానం కాదు, జ్ఞానమే నాకు ఒక పవర్ ఉంటుంది. బట్ అటువంటి సమాజంలో మన బతుకులంతా పాలసీస్ కానీ మనమే వాళ్ళ ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చినా ప్రభుత్వంతో కలిసిన చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి, మీరు ఈ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తే ఈ సమస్యలు పరిష్కరించాలి. ఇది ఒక మంచి కాదు. మా కాలేజీలో చదివిన పిల్లలు జాతీయ స్థాయిలో పోటీ పడేలా లేదా జీవితంలో స్థిరపడేలా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆత్మగౌరవంతో బయటికి పెట్టేలా మేము వాటిని తీర్చిదిద్దుతాం. కానీ మనకు కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ స్టాఫ్, ఫుడ్ స్టాఫ్, గ్రాంట్స్ అవి మీరు ఇవ్వండి, మేము మా పని చేస్తాం అనేటువంటి ఏదో ఒక స్థాయిలో మనం వాళ్ళకి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఎందుకైనా రెస్పెక్ట్ఫుల్గానైనా ఏదో విధంగా కూడా అది మనం కాస్త చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి. కానీ విద్యారంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మీరందరూ ప్రిన్సిపాల్సులు వాళ్ళందరూ కూడా నేను నిజంగా నాకు 2 సార్లు 3 సార్లు వైశ్నాథం కావచ్చు వచ్చిందా ఒక యూనివర్సిటీ కొత్త యూనివర్సిటీ గురించి అడిగారు. నాకు ఆ ధైర్యం లేదు. ధైర్యం అంటే నాకు అకౌంట్స్ రావు. నేను భ్రమణ హోమంలో వస్తే అడిగిన ఆడిటింగ్ అయిపోయింది అని అంటే ఆడిటింగ్ జరుగుతుంది సార్. ఎందుకంటే ఆడిట్ వాడు ఏం రాస్తాడో ఇక పెన్షన్ ఆపి ఇవన్నీ సెటిల్ కావాలి ఈ గంటలు పడుకుంటుంది. నాకేమో అసలు అకౌంట్ అవన్నీ నాకు రావు. తర్వాత ఒకసారి సెక్రటరీ అడిగాడు, సార్ నువ్వు యూనివర్సిటీ చెప్పిన వైద్యనాథ్ గారు సార్ అయ్యారు నీ దగ్గర వచ్చిన పంపు అని మాట్లాడుతున్నాను. ముఖ్యమంత్రి కూర్చొని ముఖ్యమంత్రి విమర్శిస్తాను. ఎందుకైనా వైశాఖ భయపడుకొని నిలబడి అదే చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర సార్ సార్ అని నేను మానవున్నాక ఆత్మస్వామిన్నాక ఎందుకైనా వైశాఖ మరి ఎవరైనా బాధ్యత తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే అటువంటి రిస్క్ తీసుకొని మనం ఇది చేయాలి అని అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు. కానీ అసలు అది నాలాంటి వాళ్ళు నాకుండే పరిస్థితులు ఏమిటో నాకు తెలుసు. కనుక అంటే మీరు బాధ్యత తీసుకున్నవాళ్ళు ప్రిన్సిపాల్స్ బాధ్యత తీసుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే మీకు తెలుసు కొంత సమస్యలు ఉంటాయి. అది అంత పీస్ఫుల్ ఇది కాదు. కుర్చీలో ఉంటుంది ఎవరో మీద హక్కు కొట్లాడతారు, ఏదో కూడా జరుగుతుంది, బయటలో కూడా జరుగుతుంది. అవన్నీ మనం హ్యాండిల్ చేయవలసి వస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళకు అటువంటి ఎబిలిటీ లేదు, నాకు నా బాధ్యత తెలుసు కాబట్టి. కానీ తీసుకున్న వాళ్ళకు వాటితో నాకు అడ్మిరేషన్. బాధ్యత తీసుకున్నారు కదా. అట్లా వాళ్ళ ప్రిన్సిపాల్స్ ఉన్నవారు కానీ మా రమణ రోల్ మోడల్ అని చాలా మంది చెప్పారు. పని చేస్తే ఎలా పని చేయాలి దానికి రమణ అభినందిస్తూ మా సుఖైతోళ్ళు కూడా ఇక్కడ రావడం అంటే అంతకాలం మన స్నేహాన్ని కొనసాగించారు. రమణ క్వాలిటీ ఏంటంటే వాళ్ళు స్నేహితులు. ఆ స్నేహము 34 ఏళ్ళ స్నేహం 35 years 35 ఏళ్ళు ఒక స్నేహితుడు భిన్నమైన అనుభవం ఉన్నవాడు, టోటల్గా సంబంధం లేనివాడు. ఆయనతో ఈయన అదే చేసి సుబ్బయ్య టైం తీసుకొని వాడు ఇక్కడ మీటింగ్ రావడం కూడా రమణ మీద అభిమానంతో ఆయన వచ్చాడు. కనుక ఇది రమణ తర్వాత భయపడవలసిన లేదు. ఈయనందరూ వచ్చి అజీజ్ గారిని కూడా అభినందించడం కూడా అది కూడా ముస్లిం అంటే ఇవాళ సమాజంలో ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళంతా ఒక టైప్ ఆఫ్ మోడర్న్ చేసేస్తారు. హైదరాబాద్ ఒక సంస్కృతి అది సాబ్ కూడా మీరు ఇదే గౌరవాన్ని ఇచ్చినందుకు అందరికీ కూడా అనిపిస్తుంది. అది సాబ్ అभी रिटायर होने पर बहुत काम करते हैं, तो काम कम नहीं हुआ, काम बहुत ज़्यादा हो जाएगी।